શબ્દો કાગળ પર ઘસી ચંદન કરું છું, બે માનવાચક બોલરૂપી પુષ્પો ચઢાવી આપ સૌને વંદન કરું છું. ત્યારબાદ ભાગવત નારાયણજીને વંદન. ત્યારબાદ જેમના શ્રીમુખેથી ભાગવત સપ્તાહનો પ્રવાહ ગંગોત્રીના ગંગાના નીરની જેમ પવિત્ર અવિરત વહે છે, એ વક્તા દેવો ભવ શ્રી નાનાલાલ દાદાને મારા વંદન. વક્તા અને પ્રવક્તા વચ્ચેના ભેદને સમજીને વધુ નહીં કહેતા ફક્ત એટલું જ કહીશ કે આજે તો વસંત ખીલવાની છે. આજનો દિવસ અહીંથી 3 જન્મ તો થવાના છે આપણી સપ્તાહના ઉપક્રમે. એ ઉપરાંત આપણા દેશની 2 હસ્તીઓનો તો આજે જન્મદિવસ છે, એમને આપણે જરૂર યાદ કરશું. સૌપ્રથમ આપણા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીની આજે જન્મ જયંતિ હોય તો એમને યાદ કરશું. ત્યારબાદ શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીનો પણ આજે જન્મદિવસ છે. તો આમ અહીંથી 3 જન્મ અને 2ના જન્મદિવસ એટલે 5 આજે જન્મદિવસ છે. 5 જણાના જન્મ આમ આપણે ગણી લઈએ તો આજે અહીં 2 જન્મદિવસ છે અને 3 જન્મ થવાના છે. તો આ ક્ષણ આપણા સિંબર સંવાઈ માટે પવિત્ર સંયોગ જે ઊભો થયો છે, તો આ ક્ષણ ઐતિહાસિક બની ચૂકી છે આપણા માટે. તો આ ક્ષણને પહોંચવા આવેલા આપ સૌને મારા વંદન અને હાર્દિક સ્વાગત છે આપ સૌનું. તથા વિજ્ઞાનના માધ્યમથી આપણા સિંબર સંવાઈના જે કોઈ પણ સભ્યો દેશ દેશાવરમાં, બીજા રાજ્યોમાં, બીજા ગામમાં ઓનલાઈન ફેસબુક અને યુટ્યુબના માધ્યમથી આ સપ્તાહ નિહાળે છે, તેઓનું પણ અહીંથી હું સ્વાગત કરું છું. અને વધુ કંઈ ન કહેતા રાબેતા મુજબના ઉપક્રમે હું પૂજાબેન પુરોહિતને વિનંતી કરું કે તેઓ અત્રે આવે અને રાબેતા મુજબ શ્લોક પઠન કરે. શ્રી પૂજાબેન પુરોહિત. નમસ્કાર, આપ સર્વને મારા વંદન. આજે હું આપ સૌની સમક્ષ શ્રી રામ રક્ષા સ્તોત્ર રજૂ કરીશ. વામન સ્તુતિના શ્લોકથી શરૂઆત કરી ત્યારબાદ રામ રક્ષા સ્તોત્ર.
यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युततीर्थः पादातीर्थ श्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय आपन्नलोकावृजिनोपशमोऽध्यादशम् नः कृतिशः भगवन्नसीदीननाथः। श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्र अथ ध्यानम्। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोऽवसानम्। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोऽवसानं। नवकमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमीलोचनं निर्दाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमरुझटा मण्डलं रामचन्द्रं मण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूसां महापातकनाशिनीं ध्यात्वा निलोपलच्छाम रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूणधनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतमजं विभुं राम रक्षा पठेत् प्राज्ञ पापध्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजा कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रयश्रुति त्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सल जीवाविद्यानिधे पातु श्रीकण्ठ भरतवन्दित स्कन्द्यो दिव्यायुधः पातु भजो भग्नेशकार्मुक भजो भग्नेशकार्मुक इति श्रीरामरक्षास्तोत्र संपूर्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे
करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटसपतरसपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, चिहवे पिबस्वा व्रतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विकरेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति, दध्यादिकं वो अवसादवोच, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या, तेने स्थितं तं मयतां व्रजन्ते, गोविन्द दामोदर माधवेति। चिहवे सदेवं वाजसुन्दराणि, नामानि कृष्ण समनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव गेयं, देहावसाने इदमेव जप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोप
गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिहवे पिबस्वा मृतमे तदेव गोविंद दामोदरमाधवेति जिहवे रसज्ञे मधुरा प्रियत्वं सत्यं हि तत्त्वं परमं वदामि आवर्ण्य यथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदरमाधवेति त्वमेव याचे माम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्येवं मधुरा सुभक्ता गोविन्द दामोदरमाधवेति संसारकूपे पतितोऽतिगाधे मोहान्धपूर्णे विषयाभितपते करावलम्बं मम देहि विष्णु गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री द्वारिकाधीश की। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री द्वारिकाधीश की। श्री भागवत भगवान की। ગંગાજીના પવિત્ર ઘાટ ઉપર ભગવાન રુદ્ર અવતાર પરમહંસ સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને પરમાત્માનું આ વિશુદ્ધ ચરિત્ર મોક્ષદાયીની કથા પતિત પાવની કથા કહી રહ્યા છે। અનશન વ્રત લઈ સંપૂર્ણ નારાયણના ચરણે સમર્પિત બનીને પરીક્ષિત રાજા આકંઠ રીતે આ કથાને હૃદયમાં ધરી રહ્યા છે। થોડા સમયમાં મૃત્યુ છે અને મરણને સુધારવા માટે પરીક્ષિત રાજાએ હરિચરિત્રનો આશ્રય લીધો છે। મૃત્યુ મારા ને તમારા માટે આશીર્વાદ રૂપ છે। ભલે આપણે એનાથી આમ એ શબ્દથી ડરીએ
મૃત્યુ શબ્દથી થોડાક ભયભીત બની, પણ મૃત્યુ મારા ને તમારા જીવનની પ્રતિષ્ઠા છે. મૃત્યુ તો મારી ને તમારી આબરૂ છે. મનુષ્ય દેહનો જે મહિમા ગાયો શાસ્ત્રોમાં કે ભાઈ મોંઘો મનુષ્ય દેહ છે, દુર્લભ છે, દેવતાઓને પણ મળતો નથી, એ મહિમા જે ગવાણો ને એ મૃત્યુને આભારી ગવાણો. આપણે 50, 60, 80, 90 વર્ષે, 100 વર્ષે આપણે મરવાના છીએ. આપણને મરણ ધર્મા છીએ આપણે. એટલે આ શરીરનો મહિમા ગાયો છે. આપણે કાયમ રહેવાના નથી, જતા રહેવાના છે. પણ હું તમને કહું, આપણે કાયમ રહેવાના હોય તો, આપણું મૃત્યુ જ ન હોય તો તમે કલ્પના કરો, બહુ મુશ્કેલી ઊભી થાય. એ તો સારું છે, પરમાત્માએ મને ને તમને મૃત્યુની મર્યાદા આપી છે. આપણે જતું રહેવાનું એ પરમાત્માનો બહુ મોટો ઉપકાર છે. એનાથી ભયભીત થવાનું નથી. મૃત્યુ ભયંકર નથી. યમરાજાનું જે ચિત્ર આમ થોડુંક ભયાનક દેખાડવામાં આવે કે ભાઈ પાડા ઉપર બેઠા હોય, આમ થોડુંક વિકરાળ સ્વરૂપ હોય, એક હાથમાં પાશ હોય, એક હાથમાં દંડ હોય. ખરેખર યમરાજા એવા નથી. યમરાજા વિષ્ણુ ભગવાન જેવા સુંદર છે. હૃદયથી બહુ રૂજુ છે, અંદરથી બહુ કોમળ છે, કઠોરે નથી. ભીષ્મ દાદા જ્યારે બાણશૈયા ઉપર હતા, મહાભારતના મેદાનમાં, કુરુક્ષેત્રમાં, ત્યારે ધર્મરાજા કેટલાક પ્રશ્નો ભીષ્મ દાદાને પૂછે છે. મહાભારતની કથા છે. એમાં એક તો કામ વિષયક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, જે ભીષ્મને અનુભવ નથી. ભીષ્મ આજીવન બ્રહ્મચારી માણસ. એટલે ધર્મરાજાએ એવું પૂછ્યું કે કામ ભોગ સુખ, કામનું સુખ ભોગવવામાં પુરુષને વધારે આનંદ આવે કે સ્ત્રીને વધારે આનંદ? આવો ખુલ્લો પ્રશ્ન પૂછવાનો છે. જોકે આપણે એની ચર્ચામાં જવું નથી, અત્યારે અસ્થાને છે. ભીષ્મદાદાને આનો અનુભવ નથી, એટલે એને ઇનડાયરેક્ટ રીતે, બીજી રીતે આ જવાબ આપ્યો છે ધર્મરાજાને. પછી એક પ્રશ્ન એ પૂછ્યો કે મને મૃત્યુનું રહસ્ય સમજાવો. ધર્મરાજા ભીષ્મદાદાને મૃત્યુનું રહસ્ય પૂછે છે. અને ભીષ્મદાદા વાત કરે છે ધર્મરાજાને, યુધિષ્ઠિરને, કે મૃત્યુ બહુ સુંદર છે. મૃત્યુના દેવતા અતિ સુંદર છે, અતિશય કોમળ છે, હૃદયથી પણ કોમળ છે. યમરાજા મૃત્યુના દેવ પોતે એમ કહે છે કે કોઈ પણ પ્રાણીના પ્રાણને લેવા જવાનો હોય એ એને ગમતું નથી. કોઈના શરીરમાંથી પ્રાણ ખેંચવો મૃત્યુના દેવને ગમતું નથી. અને જ્યારે પ્રાણ લેવા જવાનો હોય તો એને પછી એના કાનૂન પ્રમાણે, એના કાયદા પ્રમાણે એને બધું કરવું જ જોઈએ. પણ મૃત્યુના દેવ જ્યારે કોઈનું પ્રાણ લેવા જાય, યમરાજા, તો પહેલાં તો પોતે ખૂબ રડે છે. પોતે ખૂબ, આપણા પરિવારવાળા તો પછી રડે, હાલો આપણા મૃત્યુ પછી રડે, પણ આપણા મૃત્યુ પહેલાં યમરાજા રડે છે. એને કોઈનો પ્રાણ ખેંચવો ગમતો નથી. એટલે મૃત્યુ ભયંકર નથી, મૃત્યુ સુંદર છે. અને યમરાજાનો જે વિકૃત અથવા તો જે વિકરાળ રૂપ, ભયંકર રૂપ જે બતાવ્યું છે, એ ખાલી મને ને તમને ભય બતાવવા બતાવ્યું છે. ખરેખર યમરાજા એવા નથી. કારણ કે પ્રીત થવાના બે કારણો હોય. પરમાત્મા સાથે આપણે પ્રીત કરીએ એની પાછળ બે કારણો હોય.
કાં મારો ને તમારો કોઈ સ્વાર્થ હોય તો આપણે ભગવાનને પ્રીત કરીએ, અને કાં પછી કોઈ ભય હોય અને ભયમાંથી મુક્ત થવું હોય તો આપણે પરમાત્માને આરાધીએ. બે સિવાય પ્રીત કરવાના ત્રીજા કોઈ કારણો નથી. કાં સ્વાર્થ હોય, કાં મતલબ હોય, અને કાં પછી ભય હોય. એટલે મૃત્યુ દેવતાનું જે આ જે ભયંકર સ્વરૂપ બતાવ્યું છે મને તમને, જો યમરાજા આવા છે, પાડા માથે બેસીને આવશે, બાંધીને લઈ જશે અને ખૂબ દંડથી મારશે, આવો મને તમને ભય બતાવ્યો કે આમાંથી જો બચવું હોય તો તમે પરમાત્માનું ભજન કરો. ઈશ્વરમાં પ્રીત લગાડવા માટે એક મને તમને ભય બતાવવા કે ભાઈ એમાંથી બચવા માટે આપણે હરિને ભજીએ, પરમાત્માનું આરાધન કરીએ. ખરેખર મૃત્યુના દેવતા એવા ભયંકર નથી. અને મૃત્યુ છે એ તો બહુ સારી વાત છે. સૂર્યની પૂજા કરીએ આપણે, ઉગતા સૂર્યને આપણે અર્ઘ્ય આપીએ, સૂર્ય ગાયત્રીથી પૂજા કરીએ, પણ સૂર્યની પૂજા રાત્રિને આભારી છે. રાત્રિ પડે છે અને પછી જે સૂર્ય ઉગે છે એને આપણે ઉગતો સૂર્ય કહીએ છીએ, એની આપણે પૂજા કરીએ છીએ. રાત્રિના અંધકાર પછી સૂર્યોદય જે થાય એને ઉગતો સૂર્ય કહીએ. પણ તમે કલ્પના કરો કે રાત્રિ જ ન હોય અને 24 કલાક સૂર્ય રહેતો હોય તો પછી ઉગતો સૂર્ય કેવો કોણ? તો સૂર્યની પૂજા કરે કોણ? એટલે સૂર્યની પૂજા રાત્રિને આભારી છે અને મારા ને તમારા જીવનનું મૂલ્ય છે ને એ મૃત્યુને આભારી છે. આપણે જતા રહેવાના છીએ ને એટલે આપણો મહિમા છે. ગની દહીંવાળાએ લખ્યું છે, જે ખોજમાં ગુમ થાવું છે એ ખોજનો હારો શા માટે? જેની ખોજમાં, જેના અન્વેષણમાં, જેની તલાશમાં મારે ને તમારે વિલીન થઈ જવું છે, મારે ને તમારે મટી જવાનું છે, તો પછી ખોજનો આરોવારો ન હોવો જોઈએ, એ અનંત હોવો જોઈએ. જે ખોજમાં ગુમ થાવું છે એ ખોજનો આરો શા માટે? નૌકાને વળી લંગર કહેવા અને સાગરને કિનારો શા માટે? નૌકાને તો ચાલવાનું જ હોય, ચરે વેતી, જેની રફતાર ચાલુ જ હોય, તો પછી નૌકાને લંગર ન હોવા જોઈએ. ભક્તિની યાત્રામાં વચ્ચે આરામ કરવાની મનાય છે, વચ્ચે પરો ખાવાની મનાય છે. તમે રામચરિત માનસના સોપાન જોજો, બાલકાંડ, અયોધ્યાકાંડ, અરણ્યકાંડ, કિષ્કિંધાકાંડ. એક સુંદરકાંડને છોડીને લંકાકાંડ, ઉત્તરકાંડ, બધા કાંડની શરૂઆતમાં તુલસીદાસજીએ કાં એકાદો દોહો લખ્યો છે, કાં એકાદ બે સોરઠા લખ્યા છે, પછી જ ચોપાઈ ચાલુ કરીશ. સીધી ચોપાઈ કોઈ કાંડની શરૂ નથી. એક સુંદરકાંડની કથા એવી છે, સુંદરકાંડમાં કોઈ દોહો નથી, કોઈ સોરઠો નથી, સીધી ચોપાઈ ચાલુ. જાંબવંતકે બચન સુહાય, સુનિહન મંત હૃદય ગતિ ભાઈ, તબ લગી મહી પરખવ તુમ ભાઈ, સહીદુ કંદમૂલ ફલક. સુંદરકાંડમાં કોઈ દોહો સોરઠો નથી, સીધી ચોપાઈ છે. અને દોહાને સોરઠા જે છે ને એ તો આરામ કરવાના ઓટલા છે, ચોપાઈઓ તો પગથિયા છે. કોઈ પર્વતમાંથી દિવસ આપણે ચોટીલા જઈએ ચામુંડા માતાનું દર્શન કરવા, અથવા પાવાગઢ જઈએ તો પગથિયા ચડતા ચડતા થાકી જાય તો પછી બેસવાના વિરામ સ્થાન આવે, બાકડા આવે, થોડી વાર બેસો, આરામ કરો, વળી પાછા ચડો, વળી પાછા બેસો. એમ ચોપાઈ તો પગથિયા છે અને દોહાને સોરઠા એ તો પોરો ખાવાના ઓટલા છે. સુંદરકાંડમાં એ શરૂઆતમાં દોહા સોરઠા નથી, કારણ કે ભક્તિનો કાંડ છે. હનુમાનજી સીતાજીની શોધ કરવા જાય છે, ભક્તિની યાત્રા છે, અને ભક્તિની યાત્રામાં વચ્ચે રોકાવાની મનાય છે. નાઝીર દેખૈયાએ પણ લખ્યું છે, હું વિશ્રાંતિ લેવા બેઠો નાઝીર, હું વિશ્રાંતિ લેવા બેઠો નાઝીર, તો દિશાઓ બધી ગૂંજી ઉઠી. આ હું વિશ્રાંતિ લેવા બેઠો નાઝીર,
તો દિશાઓ બધી ગુંજી ઉઠી મંઝિલની તલાશમાં, એ મંઝિલની તલાશમાં વચ્ચે ઉતારા હોય ના, મંઝિલની તલાશમાં વચ્ચે મંઝિલની તલાશમાં વચ્ચે ઉતારા હોય ના, મંઝિલની તારી કૃપા છે નહીં તો મજધારે કિનારા હોય ના, તારી કૃપા છે નહીં તો મજધારે તરણાથી જે તરી ગયા, તરણાથી જે તરી ગયા, તરણાના સહારા હોય ના, તરણાથી જે તરી આ ઝુલમો કરો તો એવા કરો કે હોય ના પશ્ચાતાપ કદી, એ તમે ઝુલમો કરો તો એવા કરો કે હોય ના પશ્ચાતાપ કદી, પણ નાની નાની વાતમાં, નાની નાની વાતમાં આવડા તે ધારણ હોય ના, નાની નાની વાત નાની નાની વાતમાં આવડા તે ધારણ હોય ના, નાની નાની તારી કૃપા છે નહીં તો મજધારે કિનારા હોય ના, તારી કૃપા છે નહીં. નૌકાને લંગર ન હોય, નૌકાને તો ચાલવાનું હોય, એની સફર ચાલુ જ હોય સાગરમાં. અને જે ખોજમાં મારે ને તમારે મટી જ જવું છે, સમર્પિત જ થઈ જવું છે, આપણા અસ્તિત્વને આપણે વિલીન કરી દેવું છે, તો પછી ખોજનો કોઈ આરોવારો ન હોવો જોઈએ. જે ખોજમાં ગુમ થવું છે એ ખોજનો આરો શા માટે? નૌકાને વળી લંગર કહેવા અને સાગરને કિનારો શા માટે? મૃત્યુએ વધારી દીધી છે સાચે જ મહત્તા જીવનની. સુરતનો આ શાયર લખે છે ગની દહીંવાળા, અત્યારે તો નથી, બહુ સારું લખે છે. મૃત્યુએ વધારી દીધી છે સાચે જ મહત્તા જીવનની, અને અંધેર જો ન હોય રજનીના તો પૂજાય સવારો શા માટે? રાતનું અંધારું ન હોત તો સૂર્યની પૂજા કોઈ કરત નહીં, તો ઉગતો સૂર્ય કેવો કોને? એટલે સૂર્ય જે પૂજાય છે એનો એ રાત્રિને આભારી છે. એમ જીવનનું જે મહત્વ, જીવનનું જે મૂલ્ય છે એ તો મૃત્યુને આધારી. છેલ્લો શેર એને લખ્યો છે, એક દર્દ લઈને બેઠો છે ગની નિજ અંતરમાં. એક દર્દ લઈને બેઠો છે ગની નિજ અંતરમાં, છો ઔષધ તમે જો ના બનો તો પછી દર્દ વધારો શા માટે? જે ખોજમાં ગુમ, તમે જ ઔષધિ છો, જો તમે ઔષધિ ન બની શકો તો પછી મારું દર્દ શું કામ વધારો છો, મારી પીડા શું કામ વધારો? એક દર્દ લઈને બેઠો છે ગની નિજ અંતરમાં, છો ઔષધ તમે જો ના બનો તો પછી દર્દ વધારો શા માટે? જે ખોજમાં ગુમ થાવું એ ખોજનો આરો શા માટે? નૌકાને વળી લંગર કહેવા, સાગરને કિનારો શા માટે? એટલે મૃત્યુ તો મારી તમારી પ્રતિષ્ઠા છે બાપ, આપણી આબરૂ છે. અને મારે ને તમારે તો એને, મહાપુરુષો તો મૃત્યુથી ડરતા જ નથી, એ તો તૈયાર જ બેઠા છે, ગમે ત્યારે આવે.
અને પસંદગી, જીવનની પસંદગી છે માણસની અલગ અલગ, કઈ રીતે જીવન જીવવું. એમ આપણા શાસ્ત્રમાં મરણની પણ પસંદગી છે, કઈ રીતે મરવું એના રસ્તા બતાવ્યા છે. મેં તમને પહેલે દિવસે પણ વાત કરી હતી કે જીવન સુધારવું બહુ અઘરું નથી, મરણને સુધારવું અઘરું છે. સાંસારિક ગમે એટલી સંપત્તિ મળે, ગમે એટલું ઐશ્વર્ય મળે, ગમે એવા સંસારના સુખ મળે, મહાપુરુષો એને સુધર્યું એમ નથી કહેતા, જીવન સુધર્યું એને નથી કહેતા. અર્જુને કૃષ્ણને એકવાર પ્રશ્ન પૂછેલો કે તમને જે ભજે છે, તમારા જે ભક્તો છે, જે આમ સત્યથી જીવે, નીતિથી જીવે, સપનામાં અધર્મ ન કરે, ખોટું ન કરે, તો તમારા ભક્તને તમે કાંઈ નથી આપતા. એ બિચારા ગરીબ જ હોય અને અનીતિ કરે, પાપ કરે, જુલમ કરે, એને તમે માલામાલ કરી દો. આવો પ્રશ્ન અર્જુને કરેલો. તમે પાપીઓને આપો છો, અધર્મીઓને આપો, તો તમારા ભક્તોને કંઈક આપતા હતો જે તમને ભજે છે. એ તો બિચારા કંગાલ હોય, ગરીબ હોય. કૃષ્ણે કીધું એ મારું રાજ છે અર્જુન, એ મારું રહસ્ય છે. મારા ભક્તોને હું સુખ ના આપું, જે મને ભજે એને હું સુખ નથી આપતો. કારણ કે મને જે ભજે ને એને હું સુખ આપું ને તો બધા મારા ભક્ત થઈ જાય. તો અર્જુને કીધું એ તો બહુ સારું, અત્યારે તો ભક્તોને વધારવાની હરીફાઈઓ હાલે, એમાં શું વાંધો છે? ભક્તો વધી જાય તો સંખ્યા વધી જાય ને અનુયાયીઓની. કૃષ્ણ કે બધા મારા ભક્ત થાય એનોય વાંધો નથી, એ પછી એક વાંધો છે. મેં ભક્તન કો સુખ દઉં તો સભી ભક્ત બની જાય. હું મારા ભક્તોને સુખ આપું તો બધા મારા ભક્તો થઈ જાય. પણ પછી તકલીફ એ છે કે મેં ભક્તન કો સુખ દઉં તો સભી ભક્ત બની જાય, તો પછી નરક કુંડ ખાલી રહે તો કીડે કિસકો ખાય. નરકના કુંડમાં કીડા છે ને એને ભોજન દેવા માટે હું બંધાયેલું. બધા મારા ભક્ત થાય, તમારે નરકમાં કોઈને મોકલાય નહીં તો કીડા ખાય કોને? એટલે અત્યારે હું એને માલામાલ કરી દઉં, ભલે પાપ કરે, અધર્મ કરે, અનીતિ કરે, લહેર કરે, પછી તારે. અને હું જેને તારવા માગું છું, હું જેને ઉગારવા માગું છું, સંસારમાંથી મુક્ત કરવા માગું, એને સંસારના સુખ હું કોઈ દી આપતો નથી, એને પરમાત્મા આપતા નથી. એટલે ગમે એટલું ઐશ્વર્ય, ભૌતિક સંપત્તિ અથવા તો વૈભવ આપણને મળી જાય, આપણી એક અર્થ દ્રષ્ટિ છે, મારી ને તમારી બહુ સ્થૂળ દ્રષ્ટિ છે. એટલે આપણે એને સુખી માનીએ. બહુ પૈસાવાળા ને બધું વેલ સેટ હોય તો કહી ભાઈ એનું જીવન તો સુધરી ગયું. પણ કોઈ સંતની આંખે તો જુઓ તમે, કોઈ સંતના ચશ્મા પહેરીને ત્યારે જુઓ તો સંતો એમ કહે કે આ સુધર્યું ન કહેવાય, કે બિગરી બિગરી ઇનકી બિગરી કિનકી બિગરી ઇનકી બિગરી, નિજ નામ લયો ન ભજો ભવ તારણ, સમ બિના હે સોની નગરી, વાંકે રેંડ પડે કોણ ભીર કરે, વો તો આબ ફેટ્યો ન લગે થીગરી, દિન સાંઈ કહે સીતારામ ભૈજા બીને ના સુધરે, બિગરી બિગરી વો તો બિગરી બિગરી. બગડ્યું બગડ્યું, એનું બગડ્યું, કોનું બગડ્યું કે એનું બગડ્યું, કે જેને પરમાત્માનું નામ નથી લીધું, પરમાત્માનું ભજન નથી કર્યું, એનું આખું જીવન બગડ્યું કહેવાય. અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા આવે ને ત્યારે તો આભ ફાટી જાય, અને આભ ફાટે ને ત્યારે એમાં થીગડા ન દેવાય. એ વૃદ્ધાવસ્થામાં પછી કાંઈ થતું નથી. આપણે આગળ રઘુવંશની કથા આવશે. ગંગાજીને નીચે લાવવામાં 3 પેઢીની તપસ્યા ખપી ગઈ છે, 3 પેઢીની તપસ્યા. અંશુમાન ગયા, એના દીકરા દિલીપ ગયા, અને એના દીકરા ભગીરથ ગયા. અને ભગીરથે યુવાન હતા, અયોધ્યાના રાજા. એને વિચાર કર્યો કે મારા પિતાજી ગયા, મારા દાદા ગયા, અને છતાંય ગંગાજી નો આવ્યા નીચે. આનું કારણ શું છે? કેમ ગંગાજી નીચે નો આવ્યા? અને ભગીરથને એનું કારણ પકડાણું કે ગયા ખરા બધા, પણ બધા વૃદ્ધાવસ્થામાં ગયા, કોઈ યુવાન અવસ્થામાં ન ગયા. ગંગા એટલે ભક્તિ. ગંગાનો બીજો અર્થ ભક્તિ થાય. અને ભક્તિને પ્રાપ્ત કરવામાં યુવાનીમાંથી પ્રયાસ કરાય.
80-90 વર્ષે હું તમે પ્રયાસ કરીએ ને તો વૃદ્ધાવસ્થામાં ભક્તિ પ્રાપ્ત ન થાય. વૃદ્ધાવસ્થામાં ભક્તિ, બાલાપન મેં ભક્તિ કરે અને જગ મેં રહે ઉદાસ, તો તીર્થ ઉનકી આશા કરે, કબ આવે હરિ કા દાસ, વો તો બાલાપન મેં. આ તો બધા યુવાનીના, અને આ તો કમાણી છે, સારામાં સારી કમાણી. 80 વર્ષે ભક્તિ ન મળે, 80 વર્ષે ખુરશીમાં બેસાડી હાથમાં માળા આપીને ફોટા પડાવી લેવાય, બાકી 80 વર્ષે ભક્તિ કંઈ ન આવે. પછી એમ કહેવાય, હા, ભગત બાપુએ માતાજીનો જે ગરબો લખ્યો ને શક્તિ ચાલીસા, એમાં 2 કડી બહુ સારી લખી છે. માડી જેણે ઉનાળે હાળનો ક્યાં એની વામણી વણસી ગઈ રે, માડી જેણે ઉનાળે એક આનંદની વાત એ કરું કે આપણા કવિશ્રી ત્રાપજકર દાદા, પરમાનંદ દાદા, આમ તો કવિ કાગની સમકક્ષ કવિ, એ બધા એક સાથેનો સમય. અને ત્રાપજકર દાદાના દીકરા ભાઈ શ્રી શરદભાઈ પધાર્યા છે ભાવનગરથી કથામાં. વ્યાસપીઠ એનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરે, હૃદયથી આવકારે છે. અને ક્યાં બેઠા, ક્યાંય બેઠા. જય હો બાપ. માડી જેણે ઉનાળે હાલનો ક્યાં એની વાવણી વણસી ગઈ રે, માડી જેણે ખેપયની ખાલી ગઈ રે, મળી તો બિયારણ ખાઈને બેઠો, ખેપયની ખાલી ગઈ રે, મળી તો બિયારણ ખાઈને બેઠો, ખેપયની ખાલી ગઈ. આમ તો બહુ સાદી વાત લાગે છે, આપણા ગ્રામ્ય જીવનની વાત લાગે છે કે ભાઈ જેને ઉનાળે બરાબર હળ ન હાંક્યા હોય, ખેતર ખેડ્યું ન હોય, તો એની વાવણી મનસી જાય, ખેતરમાં વાવી ન શકે, વાવણી સફળ ન થાય, અને બિયારણ હોય એ ખાઈ જાય, એટલે વરસ એનું આખું ફેલ થાય, ખાલી જાય. પણ આને બીજી રીતે આનું અર્થઘટન કર્યું હોય તો ઉનાળો એટલે શું, ખેતી એટલે શું, બિયારણ એટલે શું. 3 ઋતુ આવે, શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું. એમાં જીવનના પણ 3 તબક્કા છે, બાળપણ, યુવાની અને વૃદ્ધાવસ્થા. ઉનાળો એટલે મારી તમારી યુવાન અવસ્થા. ઉનાળો ગરમ હોય, યુવાનીમાં બધું ગરમ હોય, લોહી ગરમ હોય અને મગજે ગરમ હોય, એટલે મારી તમારી યુવાન અવસ્થા એ ઉનાળો છે. કવિ એમ કહે કે જુવાન અવસ્થામાં જેને હરિભજનના હળ નથી આંક્યા, હરિભજનની ખેતી નથી કરી, એની વૃદ્ધાવસ્થાની વાવણી નિષ્ફળ જાય. અને થોડું ઘણું ભજન હશે ને, થોડુંક સુમરણ હશે, નામ સુમરણ, તો વૃદ્ધાવસ્થામાં શાંતિ બહુ રહેશે, નહીતર શાંતિ નહીં રહે. વૃદ્ધાવસ્થામાં બીજું કોઈ તકલીફ નથી આપતું, આપણો સ્વભાવ જ આપણને તકલીફ આપે. કારણ કે જો હરિભજન ન થયું હોય, જીવનના મોટા ભાગમાં આહાર વિહારની કોઈ નિયમન ન રહ્યું હોય, કોઈ જીવનમાં સંયમ ન રહ્યું હોય, તો વૃદ્ધાવસ્થા રોગિષ્ઠ આવે અને વૃદ્ધાવસ્થા અશાંત આવે.
વૃદ્ધાવસ્થા શાંતિથી પસાર કરવી હોય ને તો યુવાનીમાં થોડુંક હરિભજન કરો, પરમાત્માનું નામ જપો. એ કામ બહુ આપશે, પછી મોડે કામ આપશે. અત્યારે ભલે એનો તરત ફાયદો ન દેખાય, પણ અને વૃદ્ધાવસ્થામાં તકલીફ શું થાય ખબર છે? કે વૃદ્ધાવસ્થામાં ભૂખ બહુ લાગે. જેમ ગટપણ આવે ને પછી ભૂખ લાગે. હવે ખાવાનું હવાનામાં મગાઈ નહીં. દીકરાની વહુ હોય, એના દીકરાની વહુ હોય, 2-3 પેઢી. એટલે પછી આ વૃદ્ધોને, ગરડા માણસને છોકરા હાંચવા શું કામ આપે? એટલે જ આપે. એ છોકરા હાંચવે, છોકરા રમાડે. છોકરા તો આખો દી કાંઈક ને કાંઈક ભાગ ખાતા હોય. એટલે આ એમ કે લે હું તને ફૂલી દઉં, લે હું સારું કરી દઉં ને એમ કરીને અડધું એ ખાય ને અડધા છોકરા ખાય. કારણ કે ભૂખ લાગે એટલે આ બધું કરવું તો પડે. સ્વભાવ શાંત બનશે જો જુવાનીમાં હરિભજન થયું હશે, ભલે થોડું પણ, તો વૃદ્ધાવસ્થા શાંત બનશે. બાકી જો જુવાનીમાં હરિભજનની ખેતી નહીં થઈ હોય તો વૃદ્ધાવસ્થાની વાવણી નિષ્ફળ થશે. આયુષનું બિયારણ ખાઈ ગયું. જે આયુષ મળ્યું હતું એ બિયારણ ખાઈને બેઠો કે ખેપ એની આખી માનવ જન્મની આખી ખેપ ખાલી રહી જશે. એટલે ભક્તિ માટે તો પ્રયાસ તો મારે ને તમારે યુવાનીમાંથી જ કરાય. ભલે આપણી જે રીતે, આપણી જે અનુકૂળતા, જે સમય, પણ આની શરૂઆત જુવાનીમાં કરાય. નહીંતર તો પછી તકલીફ પડે. એટલે જેને નથી ભજન કર્યું તો ગાભ ફટે ને લગે થીગરી, દીન સાઈ કહે સીતારામ ભજા બેન ના સુધરે, બિગરી 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 ઇનકી બિગરી કિનકી. પરમાત્માનું, અને એમાં પાછા હું તમે સ્વતંત્ર છી કહેવાનો મતલબ કોઈ રોકટોક નથી. બીજું આપણા હાથમાં કાંઈ નથી, બધું વિધાતાના હાથમાં છે. પણ હરિભજનમાં હું તમે સ્વતંત્ર છીએ. એમાં બ્રહ્મા પણ મને તમને રોકી ન શકે. જેટલું કરવું એટલું આપણે કરી શકીએ. બીજી કોઈ બાબતમાં સ્વતંત્ર નથી. બીજું બધું લખાઈને જ આવ્યું કે તમે કેટલા અનાજ ખાશો, કેટલું પાણી પીશો, કેટલું બોલશો, કેટલા સંબંધ બનશે, કેટલા બગડશે, કેટલું કમાશો, કેટલું ગુમાવશો, કેટલી પત્ની, કેટલા પતિ, કેટલા બાળકો, આ બધું ઉપરથી ડાયરી આખી કમ્પ્લેટ જ આવી. એમાં આપણા હાથમાં કાંઈ નથી. એમાં એક જ પત્તું કોરું છે, એ આપણા હાથમાં ઉપર હરિભજન લખ્યું છે કે હરિભજન તારા હાથની વાત છે, બાકી બીજી કાંઈ તારા હાથની વાત નથી. એ તું ધારે એવું કરી શકે. એમાં હું તમે સ્વતંત્ર છીએ. પસંદગી તો મરણની પણ છે, આપણા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. કઈ રીતે મરવું? મારીચની આગળ રાવણ જાય સમુદ્ર કિનારે. મારીચને એમ કીધું કે સોનાનો મરગ બનીને પંચવટીમાં જા. કારણ કે સોનાનો મરગ બનવાની કળા એક મારીચ આગળ જ હતી, બીજા કોઈ રાક્ષસ આગળ નથી. બીજો કોઈ પણ રાક્ષસ સોનાનો મરગ બની નહોતો શકતો. અને મારીચ જે જગ્યાએ રહેતો હતો ને એ આખી સુવર્ણ ભૂમિ હતી. એ જંગલ જ હતું એ વખતે. એટલે એ ધરતી જ આખી આમ સુવર્ણમય, અને આમ આપણને મોહ ઊભો થાય, મોહમય. અને પછી તો એ સમય જતા જતા એ ધરતી ઉપર આખું જે નગર ઊભું થયું એનું નામ મોહમય નગરી હતું. મોહ ઉપજાવી એવી નગરી. અને મોહમય નગરી, મોહમય કહેતા આપણે અત્યારે મુંબઈ કહીએ. અત્યારનું જે મુંબઈ છે ને એ મારીચની ધરતી છે. મારી ત્યાં રહેતો હતો, એ જંગલ જ હતું. એટલે રાવણ આવીને મારીચને કીધું કે સોનાનો મરગ બનીને તું પંચવટીમાં જા, એક રાજકુમારીને મારે હરણ કરવું છે. જો મારીચે પહેલાં તો રાવણને સમજાયું કે રાવણ તું રહેવા દે, મુનિમખ રાખને ગઈ હું કુમારા. ઋષિયાના યજ્ઞની રક્ષા માટે ગયા હતા વિશ્વામિત્રને. હું એ વખતે મને ફણા વિનાનું બાણ માર્યું ને અહીંયા પીડ્યો છું, રાહ નથી બોલી શકતો. તારી લંકા અવિચળ રાખવા મહેરબાની કરીને એની સામે તું વેર ન કર. પણ રાવણ મૂર્ખ માણસને, અને મૂર્ખ માણસને ઉપદેશો ગમતા નથી.
મૂર્ખ માણસની એક જ ઓળખાણ હોય કે મૂર્ખસ્ય વર્ધતી ગાત્રાણી નચ જ્ઞાનમ. મૂર્ખ માણસના ગાત્રો વધે, એનું શરીર વધે, બાકી એનું જ્ઞાન ન વધે. આને મૂર્ખ જ કહેવાય. અને ઉપદેશાના મૂર્ખસ્ય પ્રકોપાય અને શાંતિ, આપણા બધા સુભાષિતોના સૂત્રો છે કે મૂર્ખને તમે ઉપદેશ આપો ને તો એ ક્રોધે ભરાય, એ શાંત ન થાય અને ગમે જ નહીં ને. એટલે રાવણે કીધું કે તું મારો ગુરુ નથી, હું તારી આગળ ઉપદેશ લેવા નથી આવ્યો, તું મરગ બનીને જા, નહીં તો હું તને મારી નાખીશ. આ મારી છે વિચાર કર્યો કે હું મરગ ના બનું તો મને રાવણ મારી નાખે, અને મરગ બનીને જાઉં તો મારે રામના બાણથી મરવાનું. મારે મરવાનું તો કમ્પલસરી, અહીંયા રહું તોય મરવું, ત્યાં જાઉં તોય મરવું, મારે મરવાનું તો ફાઇનલ છે. હવે મારે મરવાનું નક્કી છે તો પછી રાવણના હાથે મરવું એની કરતાં હું રામના હાથે મરું, મારો ઉદ્ધાર તો થઈ જાય. એટલે મારી જ પછી આનો 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 અર્થ એ થાય, રામના હાથે મરવું, રાવણના હાથે મરવું. એટલે આ પ્રશ્ન રાવણનો એકલાનો નથી, મારો ને તમારો પ્રશ્ન છે. મારીચનો અર્થ જ મન થાય છે. મારા ને તમારા મનને મારીચ કહેવાય. સંસારના વિષયોમાં, સંસારની મમતામાં ડૂબી ડૂબીને, સડી સડીને, મારું મારું કરીને, ગળે બાંધીને જે મરવું, એ રાવણના હાથે મર્યા કહેવાય. અને ભગવત કાર્ય કરતાં કરતાં, હરિચિંતન કરતાં કરતાં, પરોપકારીના કાર્ય કરતાં કરતાં જગતમાંથી જઈને એ રામના હાથનું મૃત્યુ કહેવાય. નક્કી તો મારે ને તમારે કરવાનું કે કઈ રીતે મરવાનું છે. મૃત્યુ અનિવાર્ય છે, આજની તો કાલ, મરવું તો પડશે જ, એમાં તો છૂટકો જ નથી. ભલે આપણને ભૂલાઈ ગયું છે મરવાનું, બધા મનથી વિષય એ બરાબર, ભલે ભૂલાણું, બાકી એ છે ખરું. એટલે મૃત્યુ તો મારી તમારી પ્રતિષ્ઠા છે, એનાથી મારે તમારે ગભરાવાનું નથી. અને મહાપુરુષોનું તો મહાપ્રયાણ હોય. સ્વામી રામતીર્થ એમ કહેતા, રામકૃષ્ણ પરમહંસની એકબીજા, રામ બહુ ખુમારી વાળો સાધુ થઈ, વિદેશમાં ગયા ને વિદેશમાંથી ભારતમાં આવતા હતા, ઇન્ડિયામાં. ત્યારે સ્ટીમર હતી, પ્લેન નહોતો. સ્ટીમરમાં એ આવતા હતા ઇન્ડિયા. અને એ વખતે ઇન્ડિયાનો વાઇસરોય, અંગ્રેજ અહીંયા જે શાસન કરતો હતો, એ પણ સ્ટીમરમાં આવતો હતો ઇન્ડિયા. એટલે સ્વામી રામતીર્થને ભક્તો બધા ત્યાં મૂકવા આવ્યા ડેક ઉપર. તો કોઈ ભક્તિએ એમ કહી દીધું કે સ્વામીજી, આજ બહુ સારો યોગ છે, જે સ્ટીમરમાં તમે જાઓ છો એમાં ભારતનો, ઇન્ડિયાનો રાજા જાય છે, વાઇસરોય. અને રામતીર્થે એમ કીધું કે મારી ટિકિટ કેન્સલ કરાવો. કાં? તો કે એક સ્ટીમરમાં બે રાજા ન જાય, કાં એ જાય ને કાં હું જાઉં, હું એ રાજા જ છું, હું સાધુનો સાધુ છું. એટલે એની ખુમારી એવી. અને એ મૃત્યુને પણ કહી દે ને. સતારદાસના ગુરુ અનવર હુસેન, એને જે લખી છે ગઝલ, આમ ઈશ્કે હકીકી છે, ઈશ્કે મિજાજી નથી. સાધુ ફકીરી એમ કહે શમશાનને કે હે શમશાન, તારી માટીને કહી દે મારા કફન ઉપર કોઈ દાગ ન પડે, કારણ કે મારું જીવન બે દાગ વાળું છે. ઓ લહદ अपनी मिट्टी से कह दे, दाग लगने न पाए कफन को। मिट्टी से कह दे, दाग लगने न पाए आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही
इश्क करने वाले को वहदत का मजा मिलता है। इश्क करने वाले को वहदत का मजा मिलता है। इश्क जो सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है। बता दे मेरे मौला सजदा करूं तो किधर करूं, दोनों की शक्ल एक है तो फिर खुदा किसे कहूं। रहे बंदगी से दूर वो बंदा नहीं होता, रहे बंदगी से दूर तो वो बंदा नहीं होता, और रखे जो बंदों से पर्दा तो वो मौला नहीं होता। देख साकी तेरे मई कदे का कितना पहुंचा हुआ रिंद हूँ मैं। देख साकी तेरे कितना पहुंचा हुआ रिंद हूँ मैं। जितने आए थे मैयत में मेरी, जितने आए थे मैयत में मेरी, सबको सब ही लगाए हुए हैं। जितने आए थे मैयत में मेरी, सबको सब ही लगाए हुए हैं। इश्क में क्या बताए कि हमने इस कदर चोट खाए। मौत ही मैंने शादी का जोड़ा पहनकर सिर पर चूमा था तेरे कफन को। मैंने शादी का जोड़ा पहनकर सिर्फ चूमा था तेरे कफन को। उस दिन से वो जन्नत की हो रे, उस दिन से वो जन्नत की हो रे, मुझे दुल्हा बनाए हुए हैं। उस दिन से वो जन्नत की हो रे, मुझे दुल्हा बनाए हुए हैं। इश्क में क्या बताए कि हमने इस कदर चोट खाए। मौत ही जो मारा जिंदगी के सताए। इश्क जो मजहब है तो फिर कुफ्र क्या इस्लाम क्या, हो काबा या बुत खाना इसी से हमें काम क्या। गर दिल है मेरा काबा और इश्क है नमाजी मेरी, तो जब चाहे तब कर लो अदा, उसमें सुबह क्या और शाम क्या। ओ फरिश्ता अभी तो ठहर जा, इतनी जाने की जल्दी तो क्या है। ओ फरिश्ता अभी तो ठहर जा, इतनी जाने की जल्दी तो क्या है। ओ फरिश्ता अभी तो ठहर जा, इतनी जाने की जल्दी क्या है। हम भी आएंगे संग ही तुम्हारे, हम भी आएंगे संग ही तुम्हारे, इस जहां से सताए हुए हैं। हम भी आएंगे संग ही तुम्हारे, इस जहां से सताए हुए हैं। इश्क में क्या बताए कि हमने इस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ही जिंदगी से सताए
તૈયાર હોય મહાપુરુષો તો. અને મારી જ્યાં સુધી અનુભૂતિ અથવા તો મારો અભ્યાસ છે ત્યાં સુધી હું આટલું વિચારી શકું અથવા તો આમ તમને ઉપદેશ તો હું ન આપી શકું, પણ મૃત્યુ વખત મારે ને તમારે એટલું હરિભજન કરી લેવું જોઈએ. આપણે આમ કંઈ ચરમસીમાએ પહોંચી જવું કે આપણા રૂવાડામાંથી નામ પ્રગટે ત્રિલોક હલવા મળે એવી કોઈ સાધનાની વાત નથી કરતો. પણ મનુષ્ય તરીકે મને ને તમને જન્મ મળ્યો છે તો કમસે કમ ભલે આપણી પ્રવૃત્તિમાં આપણું સાંસારિક જીવન છે, આપણે બધી રીતે ફસાયેલા છીએ, પણ આટલું તો હરિભજન મારે ને તમારે કરી લેવું જોઈએ કે મૃત્યુ વખતે મને ને તમને અફસોસ ન થાય કે હું કાંઈ કરી ન શીખ્યો. કમસે કમ આટલું તો હરિભજન આપણે આમ શાંતિથી વિરામ પામી શકીએ. એટલે પરીક્ષિત રાજા મરણને સુધારવા માટે ભાગવતજીનું અમૃત પીવે છે. ભગવાન સુખદેવજીના મુખારવિંદમાંથી આ ભાગવતી ગંગા પ્રગટી રહી છે અને પરીક્ષિત રાજા હૃદયથી આ ગંગાને ઝીલી રહ્યા છે. ભાગવતજીનો 8મો સ્કંદ આપણે શરૂ કરવાનો છે. એનું નામ છે હરિસ્મરણ મન્વંતર લીલા. પ્રહલાદજીનું ચરિત્ર આપણે ગઈકાલે દર્શન કર્યું. પ્રહલાદજી માટે ભગવાન સ્તંભમાંથી નરસિંહ રૂપે પ્રગટ્યા, હિરણ્યકશિપુનો ઉદ્ધાર કર્યો. પ્રહલાદજીનું શાસન ભગવાને જ શરૂ કરાયું. નરસિંહ ભગવાને જ પ્રહલાદજીનો રાજ્યાભિષેક કર્યો. અને પછી તો ભક્તનું રાજ હતું. એટલે બધા લોકો પોતપોતાના ધર્મની અંદર પોતપોતાની મર્યાદામાં બધા લોકો જીવતા હતા. પછી પ્રહલાદજીના વંશમાં એક પુત્ર થાય છે વિરોચન કરીને, અને વિરોચનને ત્યાં એક પુત્ર થાય એનું નામ બલિરાજા છે. અસુરનો વંશ, રાક્ષસ વંશ છે, પણ પ્રહલાદજી પછી એ ભક્ત વંશ બને છે, ભક્ત પરંપરા બને. બલિરાજા અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરે છે. અશ્વમેઘ યજ્ઞનું વર્ણન આપણા ઋગ્વેદમાં આપવામાં આવ્યું છે. આમ તો અશ્વમેઘ યજ્ઞ કોણ કરી શકે? સાર્વભૌમ રાજા હોય, આખી દુનિયાનો એક પોતે જ માલિક હોય, આખી દુનિયાનું રાજ જેની આગળ હોય એ જ કરી શકે. જેનો કોઈ પ્રતિસ્પર્ધી ન હોય, જેનો કોઈ વિરોધી ન હોય, એવો સાર્વભૌમ રાજા અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરી શકે. અશ્વમેઘ યજ્ઞનો પ્રયોગ 1 વર્ષનો છે. એ 5 દિવસ કે 7 દિવસનો પ્રયોગ નથી, કે 11 દિવસ યજ્ઞ હાલે એવો યજ્ઞ નથી. 1 વર્ષનો આખો પ્રયોગ છે. એમાં 2000 બ્રાહ્મણો રોકવા પડે છે, અને 2000 બ્રાહ્મણો રોકવાના. દરેક બ્રાહ્મણને દરરોજ 10-10 કિલો સોનાની દક્ષિણા 1 વર્ષથી સુધી આપવાની. હવે આટલું બધું ઐશ્વર્ય હોય, આટલી બધી સંપત્તિ હોય, આખી દુનિયાની સત્તા હોય, અને એને આવા સત્કર્મ કરવાની સદબુદ્ધિ હુજે, એ પરમાત્માની કૃપા સિવાય સંભવ જ નથી. નહીતર સંપત્તિ અને સન્મતિ એ બે હારે રહેતા નથી. સંપત્તિ અને સદબુદ્ધિ એનો પ્રાસ નથી. એટલે તો કવિએ પરમાત્માને કીધું કે તારે સંપત્તિ આપવી હોય ને તો હારોહાર સદબુદ્ધિ આપજે, બાકી સદબુદ્ધિ ન આપવી હોય તો તારી સંપત્તિ પાછી રાખજે, નથી તો 2 ધક્કા લાગે. એક સંપત્તિ મળે એ ધક્કો જ છે, અને પૈસા તો મળી જાય, વાપરવા કઈ રીતે, એનો વિનિયોગ કેમ કરવો? સંપત દે તો સન્મત દે, અને નીતર તારી સંપત પાછી લે, બાકી છાયા માગું એતરો તું તો 2 ધક્કામાં દે. આ તો સંપત દે તો હે છાયા 2 ધક્કા મારતો ને. પૈસા કમાવી લેવા એ કદાચ થોડુંક અઘરું હશે, પણ એની કરતાં વધારે અઘરું એ છે કે કમાયેલા પૈસા કેવા રસ્તે વાપરવા. સંપત્તિ પાપ કરાવ્યો. જો વિવેક બુદ્ધિ ન હોય, સંસ્કાર ન હોય, વડીલોના પુણ્ય ન હોય ને, તો એ પૈસા તમારી આગળ, પૈસા તમને પાપ કરાવે, પાપને રસ્તે જ લઈ જાય.
પણ બહુ કૃપા હોય ઉપરવાળાની અને આપણા પૂર્વજોના પિતૃ નારાયણના આશીર્વાદ હોય, બધાના પુણ્ય હોય તો કોઈ સારો રસ્તો દેખાય છે. પૈસા પુણ્ય પણ કમાવે, પૈસો પાપ પણ કમાવે. નિર્ણય મારીને તમારે લેવાનો છે વિવેક બુદ્ધિથી, નિર્મળ. અને ભક્તોએ પૈસા ક્યાં માગ્યા ભગવાનની આગળ? જ્યારે માગી ત્યારે નિર્મળ મતી જ માગી. સંપત્તિ કોઈ માગી જ નથી કોઈ ભક્તોએ. તુલસીદાસજી પણ રામાયણમાં વંદના કરે છે. જનક સુતા જગ જનની જાનકી અતિશય પી કરુણા નિધાન કી તાકે જોગ પદ કમલ મનાવું અને જાસુ કૃપા નિર્મલ મતી પાવું. હે જગદંબા, હે જનક પુત્રી, તમારા બે ચરણને પ્રણામ કરું અને એટલું માગું કે મને વિશુદ્ધ બુદ્ધિ. દુર્યોધનની આગળ ને રાવણ આગળ સંપત્તિ ઘણી હતી અને છતાંય એનો વિનાશ થઈ ગયો. પૈસા, તમે એવું માનતા નહીં કે પૈસા એટલે જીવી જવાય. સંપત્તિ સબ કુછ નથી. સન્મતિ ઘણું બધું છે, સદબુદ્ધિ ઘણું છે. અને હું તમને એમ કહું કે આપણે સાચી જગ્યાએ કે જ્યાં દેવા દેવાનું હોય એ જગ્યાએ જો ન આપીએ અને કદાચ 1.5 વર્ષ જીવીએ ને તો એ 1.5 વર્ષ હાવ નકામા જ છે. જસ જીવન અને અબજસ મરણ હો તો કરકે દેખો કોઈ. જસ મળે ને જીવનમાં થોડુંક, આપણે જસ માટે નથી કરતા. તમે જસ મેળવવા માટે ન કરો, પણ તમે કામ એવું કરો એટલે સમાજ તમને જસ આપે જ. ભલા તમારે ન જોતો હોય તોય મળે, પણ જેને જસ મળી જાય ને એ જ જીવી ગયા કહેવાય. જેને અબજસ મળે ને એ જીવા ન કહેવાય. જસ જીવન અને અબજસ મરણ वो तो करके देखो कोई. कहाँ लंकपति ले गयो, कहाँ कर्ण गयो खोई. रावणની આગળ આટલી સંપત્તિ હતી, સોનાની લંકા હતી, કોઈ દી સત્યનારાયણની કથા ન કરી, રાંદેલના 2 લોટા ન તેડ્યા, 5 બ્રાહ્મણને કોઈ દી જમાડ્યા નહીં, કોઈને દક્ષિણા આપી નહીં, તો રાવણ અહીંથી લઈ હું ગયો? રાવણે કોઈ દી કોઈને આપ્યું નહીં, તો અહીંયા હારે અહીંથી કંઈ લઈ ગયો? ગામડાનું સંસ્કૃતિમાં આપણે તો ગામડાના છીએ અને હવે તો બહુ ખબર નથી, પણ પહેલાં નદીએ બેનો પાણી ભરવા જતી ને વીરડા ગાળતા. આપણે નદીના વેકરામાં વીરડા ગાળતા અને વીરડા ઉલેચિયા. પણ તમે જોજો કે તમે વીરડાને ઉલેચો નહીં ને તો વીરડા કોઈ દી ઉપરથી ઉભરાય ન જાય. વીરડા કોઈ દી ઉભરાઈને હાલતા થયા. આ તમે ઉલેચો તો નવું પાણી આવે, નવી શેરવાણીઓ ફૂટે. તમે વીરડો ઉલેચો તો નવું પાણી આવે, બાકી વીરડા ન ઉલેચો તો કોઈ દી ઉભરાય ન જાય. એમ તમે કોઈ જગ્યાએ નહીં આપો ને તો એ કાંઈ ઉભરાય નહીં જાય, એ પીડ્યું રહેવાનું એમ નામ. પણ ત્યાં કે આપશો ને તો કાંઈક નવું આવશે. હું તમને એમ કહું કે સુદામાના તાંદુલની કૃષ્ણને ભૂખ હોય, 56 ભોગ જેની દ્વારકામાં બનતા હોય, અને એણે સુદામાને એમ પૂછ્યું, જેમાં પછી આપણે આવશે પ્રસંગ કે મારા ભાભીમાં કંઈ મોકલાયું છે. કૃષ્ણ સુદામાને પૂછે. હવે સુદામાને એમ કે આ જહાઓ જલાલીમાં ઓલી ગરીબ પોટલી ક્યાં કાઢવી, નકામી બદનામી થાય, એટલે છુપાવે છે. સુદામા આપતા નથી. કૃષ્ણ માગે છે. કૃષ્ણને તાંદુલની ભૂખ નથી. કૃષ્ણને સુદામાને કંઈક આપવું છે, પણ આપવાનું બાનું તો આવવું જોઈએ ને. કંઈક 2 પૈસા, 5 પૈસા, 10 પૈસા, 2 રૂપિયા કંઈક ધર્મદેવ આપ્યા હોય, ધર્મને ચોપડે ચડ્યા હોય તો પરમાત્મા 2 રૂપિયાના 2 કરોડ આપે. પણ આપણું પાનું જ ખાલી હોય તો પરમાત્મા આપે ક્યાંથી? એને આપવાનું બાનું તો આવવું જોઈએ. એટલે સુદામાને આપવું છે ઘણું, પણ એ ખબર નહીં સુદામાએ નહીં આપ્યું હોય. એટલે કૃષ્ણ એટલા માટે માગે છે કે તું મને 1 ચપટી તાંદુલ આપી દે ને તો મારે તને ઘણું બધું આપવું. સુદામા, તારા 1 ચપટી તાંબુલમાં હું મારી આખી દ્વારકા આપી દઉં. પરમાત્મા આપણી પાસે માગે છે ને, એને કોઈ કમી નથી. એને નથી એટલે નથી માગતો, આપણને દેવા હાટું માગે કે તું 1 ચપટી ભરીને આપને તો હું તને ખોબો ભરીને આપું, પણ 1 ચપટીનું દાન તો કર. પણ આપણો સ્વભાવ લોભીઓ ને. જીવ કંજૂસ જ હોય, જીવ ઉદાર ન હોય. ઉદાર પરમાત્મા હોય. સ્વભાવ જીવ તો સ્વાભાવિક કંજૂસ. આપણે બધા સ્વાભાવિક રીતે લોભિયા જ હોય, કંજૂસ જ હોય. સંપત્તિના 4 રસ્તા છે. એક ધર્મનો રસ્તો, બીજો રાજાનો રસ્તો, ત્રીજો ચોરનો રસ્તો, ચોથો અગ્નિનો રસ્તો. ધર્મને રસ્તે જાય
એના તો ધન્યવાદ શંકર ભગવાને આપ્યા છે. પાર્વતી આગળ ઉત્તરકાંડમાં વાત કરી છે કે ભવાની જેની સંપત્તિ ધર્મના રસ્તે વપરાય એ સંપત્તિને ધન્યવાદ છે. સો ધન ધન્ય પ્રથમ ગતિ જાતિ. નહીં વાપરીએ તો એ એની જગ્યા કરી લેશે, સંપત્તિ એની જગ્યા કરી જ લેશે. રાજા લઈ જશે, રાજા એટલે ગવર્મેન્ટ એમ. પહેલા રાજા લઈ જતા, હવે ટેક્સ આવશે, હોસ્પિટલ છે, દવાખાના છે, પોલીસ ખાતું છે, આ બધું ગવર્મેન્ટ જ કહેવાય ને. આમ ધર્મના રસ્તે નહીં વાપરી તો ઓલે પણ વાપરશે. અને એમાંથી કદાચ બચી જાય તો ચોરી જશે ને એ બધો તમે બંદોબસ્ત કરો તો આકસ્મિક રીતે આગ લાગી જશે, અગ્નિ મારીને તમારી સંપત્તિ બાળી દેશે. એટલે સૌથી પહેલો ઉત્તમ રસ્તો તો ધર્મનો છે બાબા. જો ધર્મના રસ્તે ભલે નહીં, હું તમને એક બીજી પણ વાત કરું કે દેવું કરીને દાન કરવાની કોઈ ભલામણ નથી, એવી કોઈ ભલામણ નથી. અને દાન કરવું છે ને એ કોઈ સ્પર્ધાનો વિષય નથી, દેખાદેખીની ઓલે આપ્યું એટલે હું આપું ને ભલે મારે ગમે એમ કરવું પડે, આ એવી બધી વાત રહેવા દેજો. આ તો ધર્મ છે, આનો તો શ્રદ્ધા સાથે વિષય સંબંધ છે, સ્પર્ધા સાથે. સ્પર્ધા એટલે આનો સંબંધ નથી. તમે શ્રદ્ધાથી આપો, જે આપી શકો તે આપો, પણ દેખાદેખી વગર કે તમે દેણું કરીને લેણું કરીને દાન કરો, એ દાન પરમાત્માને ગમતું નથી. પણ આપણે ઈશ્વરે આપ્યું હોય, આપણું બરાબર પરિવારનું પાલન થતું હોય અને એમાંથી જો 2 પૈસા વધતા હોય તો મારો તમારો નૈતિક ધર્મ છે કે મારે ને તમારે ધર્મના રસ્તે, પરોપકારના રસ્તે, પરમાર્થના રસ્તે મારે ને તમારે 2 પૈસા વાપરવા જોઈએ. આપણને કામ નહીં લાગે તો આપણી પ્રજાને કામ લાગશે. એ બોલશે. ચેક તમે લખો ને પણ એ બેલેન્સ હોય તો બેંકમાં, નહીં તો બાઉન્સ થાય ચેક. બાઉન્સ થાય તો પછી સજાઈ થાય. એમ આપણી પ્રજાને આપણે આપવું હોય ને તો પહેલાં થોડુંક આપણે જમાઈ કરાવવું પડે. ઉપરની બેંકમાં ધર્માદો કરી, પરમાર્થ કરી અને થોડુંક જમા કરાવવા ને તો આપણી પ્રજા પછી બેંક ચેક લખી શકે તો વાંધો ન આવે. એટલે પરમાત્માને તો કંઈ જરૂર જ નથી. એને એ તો પૂર્ણ કામ છે. આપણે કાલે ચર્ચા થઈ ને, એને આપણે કંઈ આપી ન શકીએ. તમે પૂર્ણ કામ છો. પણ આપણે જે કરવું છે આપણા માટે કરવું છે. આપણે જે આપવું, અને હું એમ કહું કે એ તો બલિરાજાની ઘરે એ વામનના રૂપે જાય, આપણે દરવાજે વામનના રૂપે આવે. તમને એવું લાગે કે ભગવાન એના રૂપે આપણે બારણે આવે? એ ઘણા રૂપ લઈને આવે છે. ગાયના રૂપે આવે છે, સાધુને રૂપે આવે છે, શિક્ષણના રૂપે આવે છે, મંદિરના રૂપે આવે છે, રંગ ભિખારીના રૂપે આવે છે, પરમાત્મા કોઈ પણ રૂપે આવે છે. આપણે તો એ નિમિત્તે જ આપવાનું છે. કોઈ પણ રૂપ લઈને પરમાત્મા આવતો. એટલે આજે શિક્ષણ માટેની જે પ્રફુલ્લભાઈ વાત કર્યા જ કરે છે વારે વારે, હું તો એમ માનું છું કે પ્રફુલ્લભાઈ નથી માગતા, પણ ભગવાન જ પ્રફુલ્લભાઈના રૂપે માગે છે. કંઈક આપજો, કંઈક આપજો, કંઈક આપજો તો કામ લાગશે. હા, ભગવાન કોઈ પણ રૂપે આપે અને તમે આપો જ છો. નથી આપતા એમ એ નથી. જો કે મારો તો આ વિષય નથી, મારો તો કથાનો જ વિષય છે, એટલે મારે એમાં જવાય નહીં બહુ. અને એ બધું પ્રફુલ્લભાઈ કહે છે તમને. પણ દાન કલિયુગનો ધર્મ છે. એક પગમાંથી ઊભો છે ધર્મ. અને મારે ને તમારે આ બધું કરવું જોઈએ. આપણી એક નૈતિક ફરજ છે, આપણો નીતિ ધર્મ છે, આપણો સ્વધર્મ છે કે આપણે પ્રદાન કરવું જ જોઈએ. 8મા સ્કંદમાં પરીક્ષિત રાજા એવું પૂછે છે કે અત્યાર સુધીમાં તમે જે ચરિત્રો કીધા એમાં પરમાત્માએ મનુષ્યની સહાયતા કરી. પ્રહલાદજીનો ઉગારવા માટે હિરણ્યકશિપુનો ઉદ્ધાર કર્યો. ધ્રુવજીને મળ્યા, પ્રહલાદજીને મળ્યા, કરદમ દેવહૂતિની ત્યાં કપિલ નારાયણના રૂપે પ્રગટ્યા. આમ આકૃતિ અને રુચિને ત્યાં યજ્ઞ નારાયણ રૂપે પ્રગટ્યા. એટલે પરીક્ષિત રાજા એમ કહે છે કે અત્યાર સુધીના જે ચરિત્રો આવ્યા ભાગવતમાં, એમાં ભગવાને બધા મનુષ્યને સહાયતા કરી, પણ પરમાત્માનું એવું કોઈ ઉદાર ચરિત્ર ખરું કે માનવેતર યોનિમાં
મનુષ્ય સિવાયની બીજી કોઈ યોનિમાં, પશુ પંખીમાં પણ પરમાત્માએ કોઈની સહાયતા કરી હોય એવું કોઈ ઉદાર ચરિત્ર હોય તો તમે મને સંભળાવો. સુખદેવજી મહારાજે કીધું કે રાજા, પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાનો દરેક જીવાત્માનો અધિકાર છે, કેવલ મનુષ્ય નહીં, મનુષ્ય સિવાય પશુ પંખી કીડી મકોડી કીટ પત અને પરમાત્મા બધાને મળ્યા છે. ટીટોડીના ઈંડા નથી બચાવ્યા મહાભારતના મેદાનમાં, કાચબા કાચબીના ભજન નથી આવડતા. અરે ઓલો ને ઓલી ઝાડ માથે બેઠા ને ઉપર બાજ આવી ગયો, ઝપટ મારે એટલી વાર ને નીચે ઓલો શિકારી બાણ ખેંચીને ઊભો, બે બાજુ મૃત્યુ, ઉપર બાજ ને નીચે શિકારીનું બાણ છૂટે અને બે વિંધાઈ જાય. અને ઓલો ને હોલી બિચારી ગભરાઈ ગઈ. એના પતિ હોલાને કીધું હવે કાળ આવ્યો, હવે હરી સમરો તમે. હોલાએ કીધું નિરાત રાખ, ભગવાન 1000 હાથવાળો છે, બચાવશે. તો હવે આમાં બચવાની કોઈ બારી જ નથી, ઉપરથી બાજ છે, નીચે શિકારી છે. હોલાએ કીધું વિશ્વાસ ગુમાવીમાં શ્રદ્ધા રાખ. અને શિકારી આમ બાણ તાણીને ઊભો છે ને બરાબર છોડવાની તૈયારી, નિશાન હોલા હોલીનું લઈ. હવે શિકારીનું ધ્યાન ઉપર છે અને વૃક્ષના થડમાંથી સર્પ નીકળે. શિકારીના પગમાં સર્પએ ડંસ માર્યો અને શિકારી ઝજકી ગયો ને બાણ આમ ઊંચું થોડુંક ઉઠી ગયું, ઊંચું ઉઠીને છૂટી ગયું તો ઉપર સીધું બાજને લાગી ગયું. બાણ બાજને લાગ્યું, આમાં બાજ મરી ગયો અને સર્પ કેટો શિકારી મરી ગયો ને હોલો હોલી બચી ગયા છે. ભગવાન તો આ રીતે બચાવે છે. ઉડ જાન કે બાત શિશાન ગ્રહી તેરી તાન કમાન રીહો હોલરી અને હોલરી બિપરી બપરી બિનવે ભયું કો અબ કાલંગ આયો સમરો હરરી અને વ્યાદ કો ખાઈ ઘોરિંગ ડિસો દગા બાજ કો જાઈ લઈ ગયો સરરી जिनको रख पाल गोपाल धनी उनको बलवंत कहाँ करेरी. या तो उड जान के बात શિશાન ગ્રહી તેરી તાન. પરમાત્મા તો બધાની સહાયતા કરે અને પરમાત્મા સર્વ પ્રાપ્ય છે અને પરમાત્મા સર્વ વ્યાપ્ત છે. આ સૂત્ર સમજવા જેવું છે. પરમાત્મા સર્વ વ્યાપક છે, એવી કોઈ જગ્યા જ નથી જ્યાં પરમાત્મા નથી. અને સર્વ વ્યાપ્તની સાથે સાથે પરમાત્મા સર્વ પ્રાપ્ય છે. આપણે ઘણીવાર સર્વ વ્યાપ્ય બની શકીએ પણ આપણે સર્વ પ્રાપ્ય ન બની શકીએ. આપણે આમ સર્વવ્યાપક બની શકીએ. આપણને બધા ઓળખતા હોય, આપણને નામથી બધા ઓળખી જાય. તમે કોની ગમે આગળ ચર્ચા કરો, નામ આપો તો લોકો એમ કે હા અમે ઓળખી છે. એટલે તમે સર્વવ્યાપ્ત તો બની ગયા. આપણે સર્વવ્યાપ્ય બની શકીએ, બાકી સર્વ પ્રાપ્ય ન બની શકીએ. પછી બધા આપણને મળી ન શકે. તમે સર્વવ્યાપક થઈ જાઓ ને, તમે બધાને મળી ન આપો અને બધા તમને મળી ન હોય. ત્યારે પરમાત્મા સર્વવ્યાપક છે, સર્વવ્યાપ્ય છે, સર્વ પ્રાપ્ય પણ છે. ઈશ્વર બધાને મળી શકે છે. જેણે જેણે હરિને આરાધ્યા છે. ટીટોડીના ઈંડાને બચાવ્યા, બિલાડીના બાળ બચાવ્યા, હાથીને ઉગાર્યો, આ બધા પશુ પંખી જ છે. गिरी को उठायो व्रत गोपो बचाए लीनो अंदल से उघारो ते बालक माजारी को आज गज गई अजज सोनी ग्राह से छोड़ायो बंद राख्यो नव नेम धर्म पांडव की नारी को राख्यो व्रत भीषम को तूने महाभारत में. मुरादा ने नहीं लिख्યું. शुरुआत थी शुरू हार दियो, नरसिंह मेहता ने हार पहरावी, लाज નથી રાખી. ધના ભગતે વેળું આવીને એના ઘઉં કરી દીધા. કબીરદાસે ભંડારો કર્યો કાશીમાં અને કબીરનું રૂપ લઈને ભગવાન ભંડારો કરી ગયા. ધૂલ કો ધાન ધના કો કયો કવિ કહેત મ્યુરાત પે જૂઠ જનાયો. मैं तो अनाथ अनाथ रही हो तुम कैसे अनाथ को नाथ कहायो. संतन के मुख बात सुनी कितने हरी नीच को ऊंच बनायो. तो टेर सुनी टीटवा टीटवी की गई अंत से कंठ से घंट गिरायो. दास कबीर को भीड़ पड़ी तब पोट भरी घर माल पहुंचायो. बधाईना काम કર્યા. પરમાત્મા બધાને મળી શકે છે. પરમાત્મા સર્વ પ્રાપ્ય છે. ઈશ્વર બધાને મળી શકે છે. પણ બીજો સવાલ એ છે
કે પરમાત્માને મેળવવાની તૈયારી કેટલાની છે? પરમાત્મા સુલભ છે, દુર્લભ નથી. બધાને મળે અને મળી શકે, કારણ કે એ ક્રિયા સાધ્ય નથી, કૃપા સાધ્ય છે. કોઈ ક્રિયા કરવાથી પરમાત્મા મળે નહીં, કૃપાથી જ મળે. પણ ઈશ્વરને મેળવવાની તૈયારી અહીંયા કેટલાની? એમ કોને કોને મળવું છે ભગવાનને? લગભગ કોઈની તૈયારી જ નથી. આપણને પરમાત્મા નથી જોતા, પરમાત્માથી કંઈક જોઈએ છે. ઈશ્વરનું કામ નથી. પરમાત્માને મેન તમે માધ્યમ બનાવ્યા છે, સાધન બનાવ્યા. સાધ્ય નહીં, સાધ્ય મારું ને તમારું સંસાર છે. આપણે તો સંસારના સુખ બધા જોઈએ છે. આપણે વાયા મીડિયા પરમાત્માને બનાવી નાખ્યા. એમ પ્રાપ્ત ના થાય. દશરથજી રામને બોલાવે. દશરથજી આમ રમતા હતા મિત્રો સાથે, બાલ લીલાની ચોપાયું છે, તમે જોજો માનસમાં. નહીં તો રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ, પિતાની બધી જ આજ્ઞા રામને પાળવી પડે. બધી આજ્ઞા રામે પાળી છે, એક આજ્ઞા નથી પાળી. અને કદાચ આપણે એવો પાંગળો બચાવ કરીએ કે હજી તો રામ બાળક કહેવાય ને, શેરીમાં બાળકો સાથે રમે ને, એને શું ખબર પડે ને પિતાની આજ્ઞા, એવો લૂલો બચાવ ન કરાય. પરમાત્માનું બધું પૂર્ણ જ હોય, ભગવાનનું બાળપણ પૂર્ણ હોય, એની યુવાની પૂર્ણ હોય. એટલે એવો પાંગળો બચાવ ન આવે. ભોજન થઈ ગયું છે, દશરથજી બોલાવા જાય છે. અને મિત્રોને છોડીને રામ નથી આવતા. ભોજન કરત બોલાવત રાજા, ભોજન કરત બોલાવત રાજા, ભોજન કરત બોલાવત રાજા, ભોજન નહીં આવત તજી બાલ સમાજા, નહીં આવત તજી બાલ સમાજા, કૌશલ્યા જબ બોલન જાઈ, કૌશલ્યા જબ બોલન જાઈ, ઠુમક ઠુમક પ્રભુ ચલહી પરાઈ, ઠુમક ઠુમક પ્રભુ ચલહી પરાઈ, ભોજન કરત બોલાવત રાજા, ભોજન કરે બોલાવત રાજા. દશરથજીને એવો નિયમ હતો. બહુ મોટી ઉંમરે સંતાનો થયા એટલે સ્વાભાવિક આસક્તિ હોય. એટલે જમવા બેસવું તો ચારે બાળકોને સાથે બેસાડીને જમવું, એવો એક નિયમ. એટલે જમવાનું થઈ ગયું તો બોલાવાઈ ગયા મિત્રોને. મિત્રો રામને મિત્રો સાથે રમતા હતા. એ દશરથજી બોલાવીને રામ નથી આવતા. શું કામ નથી આવતા? પામે એક જ શબ્દ લખ્યો છે કે દશરથજી પિતા બનીને નથી બોલાવતા, રાજા બનીને બોલાવે છે. ભોજન કરત બોલાવત રાજા. એક રાજ્યનો અધિપતિ, એક સત્તાનો માલિક, એક પદાધિકારી. અને પરમાત્મા એમ કહે કે મને પદના બળથી કોઈ ખેંચે, મને સત્તાના બળથી ખેંચે, કે મને રૂપિયાના બળથી ખેંચે ને, તો એમ હું કોઈ હાથમાં આવું નહીં. અને બીજું કે દશરથજી શું કામ બોલાવે છે? દશરથજીને પોતાને ભૂખ લાગી છે, દશરથજીને પોતાને જમવું છે. રામ આવે તો એને જમવાનું મળે. ડાયરેક્ટ એને રામનું બીજું કાંઈ કામ નથી. દશરથજીનું લક્ષ્ય તો ભોજન કરવાનું છે, પણ રામને વચ્ચે રાખે છે. ત્યારે પરમાત્મા એમ કહે કે મને વચમાં રાખોમાં, મારું ડાયરેક્ટ કામ હોય તો હું મળું, બાકી તમે વાયા મીડિયા બનાવો તો હું એમ ન મળું. પરમાત્મા સાધ્ય છે, સાધન નથી. જગત સાધન છે. નરસિંહ મહેતાએ જગતને સાધન બનાવ્યું, કૃષ્ણને સાધ્ય બનાવ્યું. મીરાબાઈએ જગતને સાધન બનાવ્યું, ગિરધારીને સાધ્ય બનાવ્યું. જે ભક્તોએ સંસારનો ઉપયોગ પરમાત્મા માટે કર્યો છે, અને આપણે પરમાત્માનો ઉપયોગ સંસાર માટે કરીએ છીએ. આપણી આખી રીત જ ઉલટી છે.
ઈશ્વર બધાને મળે છે, ઈશ્વરને ભજવાનો બધા જીવને અધિકાર છે. પરમાત્માના ભજનમાં હું તમે પૂર્ણ રીતે સ્વતંત્ર છીએ. અને એક ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા લાવે છે. ભગવાને એક હાથીનો ઉદ્ધાર કર્યો, પણ એનું જે રૂપક બાંધ્યું છે વ્યાસ ભગવાને, જે હાથી રહેતો હતો, એ બહુ સમજવા જેવું રૂપક છે. ત્રિકૂટ પર્વત છે, 3 બાજુ પર્વતો છે અને વચ્ચે એક સરોવર છે. 3 પર્વતો હરિયાળી છે, પર્વત માથે ફળ ઝાડ છે, ફૂલ ઝાડ છે, સુંદર મજાના એકદમ વનસ્પતિ છે. અને સરોવર છે ને એનું જળ એકદમ સ્વાદિષ્ટ છે, શીતલ છે અને મધુર છે. ઘણા બધા પ્રાણીઓ એ બધા પર્વતોમાં રહે છે, વનચર પ્રાણીઓ. એમાં એક હાથી રહે છે. અને હાથીને ઘણી બધી પત્નીઓ, હાથણીઓ છે, એના બાળ બચ્ચા ઘણા છે. અને હાથી 3 પર્વતમાં ફરે છે, પરિવાર સાથે ફરે, વિહાર કરે. હાથીને કોઈનો ડર નથી. જંગલના પ્રાણીઓ હાથીથી ડરે છે. હાથી રોજ સરોવરમાં પાણી પીવા જાય, પરિવાર સાથે જાય, સરોવરનું જળ પીવે, સૂંઢમાં પાણી ભરીને હાથણીઓ ઉપર નાખે, હાથણીઓ વળી પાણી ભરીને હાથી ઉપર નાખે. આમ એકબીજા સ્નેહની આપલે કરે. અને હાથી એવું માને કે મારી જેવો આ જગતમાં કોઈ સુખી નથી. મને મારો પરિવાર ખૂબ પ્રેમ કરે છે, મારી પત્નીઓ મને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. આ હાથીની માન્યતા છે. અને આ કથા હાથીની નથી, આ કથા મારી ને તમારી છે. ત્રિકૂટ પર્વત એટલે શું? 3 ગુણ છે એને ત્રિકૂટ પર્વત કીધા: સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. અને આ સંસાર છે ને એ સરોવર છે, અને સંસાર બન્યો છે 3 ગુણથી. જય સૃષ્ટિ ઉપાય ત્રિવિધ બનાઈ, સંગ સહાય ન દોજા. જય જય સુરનાયક જન સુખદાયક પ્રણતપાલ ભગવંતા. દેવતાએ જે સ્તુતિ કરી, 3 ગુણથી સંસાર બન્યો છે. 3 ગુણ છે ને એ 3 પર્વત છે, અને સંસાર છે ને એ જ સરોવર છે. અને સંસાર મને ને તમને બધાને મીઠો લાગે છે. સંસાર મને ને તમને કડો. અને તમને ખબર છે, તાવ આવવાનો થાય ને, તાવની શરૂઆત થાય ને, પછી તમે ગોળામાંથી પાણી પીવો ને તમને ગળ્યું લાગે. નહીં પાણી કાંઈ ગળ્યું ન હોય, એમાં કોઈ ખાંડ ગોળ નાખ્યો નથી, પણ તમને પાણી જ્યારે ગળ્યું લાગે તે સમજી લેવું કે વાહે સવારી આવે છે. એમ સંસાર મને તમને ગળ્યો લાગે, મીઠો લાગે. તકલીફ પાછળથી પડશે, હમણાં નહીં, મધુર લાગે. અને હાથી છે ને એ જીવાત્મા છે, આપણો જીવ છે એ જ હાથી. અને મારી તમારી અનેક પ્રકારની વૃત્તિઓ, આ જીવને ઘણી પ્રકારની વૃત્તિઓ લાગી છે, એ જીવનો પરિવાર છે. અને બીજી વાત એ છે કે જે સરોવરમાં હાથી રોજ પાણી પીવે છે, હાથણીઓ પર પાણી નાખે છે, અને એ સરોવરમાં એક ગ્રાહ રે, એક જૂડ રહે છે, જે હાથીના મૃત્યુનું કારણ છે. આનો અર્થ એ થાય કે જે સંસારમાં હું તમે જીવીએ છીએ, જે સંસાર મને તમને સુખદ લાગે છે, મીઠો લાગે છે, પણ આપણા મૃત્યુનું કારણ પણ આ સંસારની અંદર જ છે, આની અંદર. કારણ કે ગ્રાહ પાણીમાં રહે, જૂડ પાણીમાં રહે, દેખાતું નથી. એમ મૃત્યુ મને તમને દેખાતું નથી. બાકી જે સંસારમાં હું તમે જીવીએ, આપણો મૃત્યુ આ સંસારમાં જ છે. રોજ આ રીતે હાથથી પરિવાર સાથે જાય, આનંદ કરે. અને જ્યારે મને તમને આ બધું મળે છે, સંસારની બધી સાનુકૂળતા, પત્ની મળે ને, પરિવાર મળે ને, ખાવા પીવાનું, પહેરવા ઓઢવાનું, એટલે આ જીવને એમ જ હોય કે મારી જેવો કોઈ ભાગશાળી નથી, મારી જેવું કોઈને સુખ નથી. અને જુવાનીનું બળ આવે ત્યારે એમ થાય કે આપણે કોઈની બીક નથી. હાથીને એવું હતું. પછી હાથી જાય છે ઉનાળામાં પાણી પીવા સરોવર, ગરમીના દિવસો હતા, પરિવાર બધો સાથે હતો. પણ પછી હાથીને એમ થયું કે રોજ તો કિનારેથી આવતા રહીએ, આજે ગરમી છે, આજે થોડોક પાણીમાં હું અંદર જાઉં, ઊંડા પાણીમાં જાઉં. એટલે હાથણીઓના બચ્ચા બધા કિનારે ઊભા રહ્યા, હાથી થોડોક અંદર જાય છે
અને જેવો અંદર ગયો એટલે પેલા જુડે હાથીને પકડી લીધો. ગ્રાહ હાથીની પકડ કરે છે. મૃત્યુએ મને ને તમને પકડી લીધા છે. આપણે જન્મ્યા ને ત્યારથી મૃત્યુએ પકડી લીધા. ડોંગરે બાપા તો બહુ સરસ લખે ભાગવતમાં કે અમુક ઉંમર થાય અને પછી ગોઠણના દુખાવા શરૂ થાય તો સમજી લેવાનું કે ઓલા જુડે પગ પકડી લીધો છે. હવે આપણે તૈયારી કરવાની છે. હવે આપણું શરૂ થઈ ગયું છે. આ ડોંગરે બાપા બહુ સરસ લખતા. વાંચું છું ભાગવત. મૃત્યુએ મને તમે એ મૃત્યુ ખેંચે છે ધીરે 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 ધીરે. મને આપણને ખબર નથી પડતી. દીકરો મોટો થાય નહીં દરેક માને ગમે. દરેક માં એવું જ છે મારો દીકરો ક્યારે મોટો થાય. મારો માં ભલે ઈચ્છે એ સારું છે. દીકરો જેમ જેમ મોટો થાય એની સાથે કરુણતા એ છે કે દીકરો ધીરે ધીરે મૃત્યુની નજીકમાં જાય છે. જેમ જેમ દિવસો મારા ને તમારા જાય આયુષ તો કપાતી જ જાય ને. જેમ જેમ આવરદા જતી જાય મારી તમારી આવરદા ઓછી થતી જાય. આપણે ધીરે ધીરે મૃત્યુની નજીકમાં જાય છે. મહાપુરુષોને તો એની અફસોસ હોય ને. રોજ ઊભા થઈને મહાપુરુષો અફસોસ કરતા હોય કે રાત ગઈ ઓર સુબહ હુआ તો તાજા એક ગમ હુआ. રાત ગઈ और सुबह हुआ तो ताजा एक गम हुआ कि अफसोस है यार के जिंदगी का एक दिन कम हुआ. अरे यार अफसोस છે જીવનનો એક દિવસ ઓછો થઈ ગયો. જિંદગીનો એક દિવસ કપાઈ ગયો. હરિભજન ન થયું, કરવાનું ન થયું. એટલે જેમ જેમ હું તમે મોટા થાય ને એમ આપણે મૃત્યુની નજીકમાં જઈશ. મૃત્યુ મને તમને ખેંચે છે. હાથીને પેલા જોડે પકડી લીધો ને એટલે શરૂઆતમાં તો હાથીને એમ લાગ્યું કે કોઈ ઝાડવાના મૂળિયા બોળિયા હશે, મારે પગે વીંટાણા હશે અને હું બળવાન છું, ઝટકો મારીને તોડતા મને હું વાર લાગે. એટલે હાથી ખેંચે છે પગ પણ છૂટતો નથી. જોડની પકડ છે. ખેંચી તો આપણે કઈ નથી ખેંચતા. એમ નહીં, આપણે નથી ખેંચતા. હાથી ધીરે ધીરે અંદર ખેંચવા લાગ્યો ઊંડા પાણીમાં. અડધો હાથી ડૂબી ગયો તોય હાથી બળ કરે. આપણે અડધા ડૂબી જાય નથી બળ કરતા. 50 વર્ષ પૂરા થાય એટલે અડધા ડૂબી ગયા કહેવાય. 100 વર્ષમાંથી આપણા 50 પૂરા થાય એટલે આપણે ડૂબી ગયા કહેવાય. પણ તોય આપણે બળ કરીએ. વાળ સફેદ થઈ ગયા તો ડાય કરીને કાળા કરી. દાંત હલતા હોય તો એમાં ચાંદી પુરાવો, સોના પુરાવો, નવા ચોકઠા કરો. આંખમાં આમ ઝાળાવાળા આવતા હોય તો બેતાળાના ચશ્મા લઈ જાઓ, નંબર કઢાવો, મોતિયા ઉતરાવો. આ બધું બળ કરવા જો. ઓઈલું આમ ખેંચે ને આપણે આમ ખેંચીએ. મરવાનું તો કોઈને ગમતું જ નથી ને. મરવાનું કોઈને સારું લાગે? અરે મરવાનું ક્યાં કયો તમે, પણ વૃદ્ધાવસ્થા કોઈને ગમતી નથી. આમ ઉંમર પ્રમાણે ધોળાવાળ પ્રમાણે કદાચ આપણેથી કહેવાય ગયું કે એ કાકા કે એ માજી તમે જરી સાંભળતો. માજી હેનો કે હું ગઢી છું લે. એટલે આ નથી ગમતું મને તમને કોઈને. હાથી બળ કરે છે. જોડ હાથીને અંદર ખેંચે છે. પોણા ભાગનો હાથી અંદર ડૂબે છે. પોણા ભાગનો હાથી ડૂબ્યો એટલે કિનારે જે હાથણીઓનો પરિવાર હતો ને એને એમ થયું હવે આ બચે એમ છે નહીં. ધીરે ધીરે એક એક બબે હાથણીઓ રવાના થાય છે. ધીરે ધીરે આખો પરિવાર એક પછી એક. ગળા સુધી હાથી ડૂબી ગયો. હવે હાથીનું બળ ફાવતું નથી. પાણીમાં તો હાથીનું બળ ફાવે નહીં, કારણ કે તો ભૂમિનું પ્રાણી છે, ધરતીનું પ્રાણી. અને જૂડ તો જળચર છે એટલે જૂડનું બળ તો પાણીમાં ફાવે. ગળા સુધી હાથી ડૂબી ગયો ને ત્યારે કિનારે જોયું ને તો કોઈ પરિવાર નહોતો. કોઈ પરિવાર. હાથીને બહુ બહુ આઘાત લાગ્યો. અરે હું જેને મારા મારા માનતો હતો, મને એમ તો કે મારા છે, પણ આ હાલતમાં બધાએ મને છોડીને જતા રહ્યા. મને કોઈ મદદ ન કરી.